соли 1929 тоҷикистон чун ҷумҳурии шӯравии сотсиалистӣ ба ҳайати иттиҳоди шӯравӣ пазируфта шуд. оғози бунёд ва тараққиёту пешрафти он метавон гуфт аз ин сана оғоз ёфт. 9 сентябри соли 1991 истиқлолияти давлатии он эълон шуд. ҳукумат ва ҳукуматдорони вақт ба ин ҳодисаи таърихӣ омода набуданд. тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ба тадриҷ фалaj шуд. кишвар ба гирдоби ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ афтода, миллат пароканда, давлат бесоҳиб, марзубон бемуҳофиз монд. гурӯҳҳое бо истифода аз чунин фурсати муносиб талоши ба сари қудрат омаданро карду билохира тобистони соли 1992 пойтахти ҷумҳуриро тасарруф ва арзишу фарҳанги миллиро зери по намуд. дар чунин шароити буҳронӣ ки миллату давлат маҳв мегардид, кишвар бояд сарваре медошт, то пеши роҳи хунрезӣ аланга гирифтани оташи ҷангро мегирифт, гурезагонро бармегардонд ва давлати миллиро эҳё мекард. бо эҳсоси хавфу хатарҳои ҷиддӣ вакилони мардумӣ нимаи дуюми моҳи ноябри соли 1992 дар қасри арбоб ҷамъ омаданд ва иҷлосияи таърихии 16-ами шӯрои олии ҷумҳуриро баргузор намуданд. эмомалӣ раҳмон ба симати раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардид ва бо суханони «ман ба шумо сулҳ меорам» шӯълаи умедро дар қалби мардуми ранҷдида барафрӯхт. наворҳо шоҳид аз он рӯзҳоанд. ва бисёр орзу доштам ки дар зери ин парчам имрӯз ҳамаи моё як шуда ба гузашта салавот кунем, дасти якдигарро фишурда боз муайян кунем ки миллати тоҷик ҳаст, давлати тоҷик ҳаст ва мемонад. бори дигар исбот мекунад дар тамоми дунё ки онҳо нангу номуси тоҷикро доранд ва модари ҳамаи онҳо ватани тоҷикон аст. эмомалӣ раҳмон сарвари тоза интихоби давлат ҷони худро ба гарав гузошта ба минтақаҳои ҷангзада ба хотири сулҳу субот ҳамдигарфаҳмӣ сафар кард. ба дигар кишварҳо нуқтаҳои доғ бо ҷасорати том рафт. имрӯз барои ман лаҳзаҳои аввалини қадамҳои аввалини ҳамчун ба вазифаи раиси ҷумҳур аст. дар ин вазифа дар ин рӯзҳо барои ман ҳам мушкил аст, лекин боварӣ дорам ки бо дастгирии халқи тоҷикистон, миллати азизам, аз ин рӯзҳои сахта мебароем. ман сари таъзим ба назди пои мардуми тоҷикистон, халқи тоҷикистон фуруд меораму ва мегӯям то ки бошам барои миллатам, барои халқам, барои давлатам хизмат мекунам. جامعی صلح وطن آمده‌ایم، به دهن قند سخن آمده‌ایم، به زمین به هوان به کجا سرسری دیده من آمده‌ایم، به زمین به هوان به کجا سرسری دیده من آمده‌ایم، جامعی صلح وطن آمده‌ایم. و همین جام دیگر من میام، جام را دار نگاه مدران،
دری هر اشته و کوکش بخت است بخت در بر به وطن آمده ای جامعه صلح وطن آمده ای به دهن قند سخن آمده ای به زمین به هوا به کجا سرسری دیده من آمده ای تجربه و عملیه صلح بین تاجیکان که با تشبث و سروری پیشوای ملت امری واقعی گردید نه تنها دارای اهمیت عمومی ملی بلکه بین المللی می باشد. با اعتراف شخصیت‌های معروف سیاسی دنیا این تجربه در تاریخ بشریت پدیده بی‌نظیر محسوب می‌یابد و می‌توان آن را برای فرو نشاندن آتش نزاع‌های داخلی در منطقه‌های درگیر جهان مورد استفاده قرار داد. بعداً احیای مکتب و معارف، علم و فرهنگ با مقصد بالا بردن معرفت، حس خودشناسی و خودآگاهی ملی، رشد ساحه تندرستی و ورزش به خاطر نسل و ملت سالم از ابتکارات جدی دیگر پیشوای ملت می باشند. سهم پیشوای ملت در پایداری استقلال فرهنگی تاجیکان نیز نظررس است. به اندیشه استاد زنده‌یاد اکادمیک محمد جان شکوری، فعالیت پرزیدنت تاجیکستان به استوار کردن استقلال فرهنگی تاجیکان روانه گردیده است. سخن‌های عالی که امام علی رحمان درباره زبان مادری و بزرگداشت آن گفتند من در این عمر درازم از هیچ سروری تاجیکستان نشنیده بودم. شک نیست که ملت تاجیک در راه خودشناسی از امام علی رحمان منتدار خواهد بود. با مقصد بیدار کردن حس خودآگاهی و خودشناسی ملی جشن نوروز جشن ملی اعلام گردید و از طرف سازمان ملل متحد به صفت جشن بشری اعتراف شد. همچنین تجلیل و یادبود شخصیت‌های فرهنگی و معنوی و نشر اثرهای عالمشمول گذشتگان برای خودشناسی ملی همچنین شناساندن جهانیان با شخصیت‌های ورزیده و تاریخ تاجیکان اهمیت جداگانه دارد. علاوه بر این قدرشناسی استاد صدرالدین عینی، باباجان غفورов، میرزا ترسونزاده، نصرتالله مقسوم و شیرینشاه شاه تیمور با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان ارجگزاری سرور دولت را به خدمت‌های بی‌نظیر فرزندان فرزانه ملت انعکاس می‌کند. تنها در زمان استقلال دولتی میسر گردید که تاجیکستان به دولت یگانه دارای راه‌های رفت و آمد دائمی مبدل گردد. با ابتکار پیشوای ملت در مجموع بیش از 31 کیلومتر نقل، 2000 کیلومتر راه‌های ماشینگرد و 200 پل ساخته به استفاده داده شدند. بنیاد نقب‌های استقلال، شهرستان و ختلان رفت و آمد مردم منطقه شمال را به مرکز و جنوب تاجیکستان در 4 فصل سال تامین نمود. همچنین در این مدت 270 نیروگاه برقی آبی خردمیانه و استحصال نیروی برق شروع نمود. سهم محترم جناب عالی به خصوص در بنیاد انشاءات مهم هیدروانرژتیکی نیروگاه برقی آبی راغون بزرگ و نظررس است که ارمان دیرینه مردم تاجیک عملی گردید. 16 نوامبر سال 2018 در روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مردم کشور محبوبمان و جهان شاهد رویداد بزرگ شدند که در صحیفه‌های تاریخ صاحب استقلال ما با حرف‌های زرین نگاشته می‌گردد. اگریگت نخستین نیروگاه برقی آبی راغون مورد بهره برداری قرار گرفت و ثمر اولین بار آورد. خلق بزرگوار من، خاندان هر یک فرد تو از نور راغون تا ابد روشن، خلق خرد و بزرگ ساکنانت تا جاویدان گرد و پر از مهری وطن باشد.
جاویدان باد استقلال دولت تاجیکان. پاینده و ابدی باد صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در وطن محبوبمان تاجیکستان. راحت سفید و پرنور، آزادی و استقلالت جاویدانی. قدمهایت به سوی فردای آباد استوار و خاندان هر یک فرزندت پر از خوشبختی و اقبال باشد. تاجیکستانی عزیز من. زحمت‌های پیشوای ملت در راه بالا بردن اعتبار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی نیز بی‌نظیر است. این است که او امروز چون آفتاب در قلب آسیای مرکزی می‌درخشد. تقدیم نخستین مکافات عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی و پیشوای محبوبمان محترم امام علی رحمان برای خدمت‌های شایسته در رشد مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری دولت‌های آسیای مرکزی، تحکیم صلح و امنیت در منطقه، پیشبرد منفعت‌ها و تشبس‌های مشترک کشورهای منطقه در عرصه بین‌المللی از جانب پرزیدنت ترکمنستان محترم گوربانگولی بردیمحمدوف شهادت آن است که رشد و توسعه همکاری‌های منطقوی و تامین و تحکیم امنیت و ثبات در منطقه یکی از رکن‌های بنیادی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. برحق امام علی رحمان فرزند کل تاجیکان است و امروز نام پیشوای ملت توأم با نام ملت تاجیک و نام ملت تاجیک توأم با نام امام علی رحمان صدا می‌دهد. نقش تاریخی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و سمت پیشوای ملت و بنیادگذار دولت نوین تاجیکان در امر تامین استقلال واقعی دولتی و دست آوردن وحدت ملی و هستی و بقای ملت تاجیک در تمام سمت‌های حیات اجتماعی و اقتصادی کشور بر اعلی ظاهر می‌گردد و در تاریخ نوین کشور با حرف‌های زرین نوشته خواهد شد. او مردم را دوست می‌دارد و مردم او را. دعای مادر کوشایش کار و روشنگر راه حیاتش است. روح پاکش هم قدم با اوست. مهر بی پایانش به خلق سرچشمه از محبت مادر گرفته. سخنهایش در قدر و منزلت زن مادر حکمت جاودانی اند. او با همه بزرگی پیش مرقد مادر سر تعظیم فرود می آورد.